एठी भगवान कहउछंती यथा यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि तुपधारय मतस्थानि इति उपधारय यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। अनुवाद जेपरी सर्वत्र प्रवाहमान वायु सर्वदा आकाश रे अवस्थान करे सेहीपरि जान जे ये समस्त जीव मोठारे अवस्थान करुछंती। तेणु आकाशटा एक सूक्ष्मभूत जोटा कि सूक्ष्म शून्य। तेणु ये सूक्ष्मभूत भितर कौन रहुची ना वायु रहुची। पुणी वायुर लेयरटा केते अछि आमे श्रीमद् भागवतम रे पाठ करिबा। आ भूगोल रे मध्य आपण माने जानिथिबे ता लेयरटा केते किलोमीटर पर्यंत भूमंडल ऊपर। तबे वायु रे कौन रहुची वायु रे कौन को जिंस रहिबा रहुची जद्वारा आलोक सब प्रतिफलित होइकी सूर्यर गोटे रश्मि जोटा कि आमको आलोक भली देखा जाए। हाँ सूर्य उदय हेले सूर्य को न देखिले मध्य सूर्य उदय हेले बोली जना पड़ुची। तेणु ये सहस्र रेणु जहाँ को कहा जाए धूलिकणा ये मध्य वायु रे पूर्ण होइके अछि। तापर वायु रे तो केते प्रकार वायु ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ए सब जिनस अछि। ए सब आमे मध्य जानिचे। तेबे भगवान एठी कौन कहउछंती ना जे भली वायु प्रवाहित वायु ये आकाश रे स्थित ये जीवात्मा गुड़िक सबु मोठारे स्थित। ताले जीवात्मा एभली भासमान धूलिकणाटा सहस्र रेणु जेभली भासमान ये जीवात्मा से भली भासमान। पूर्वर आमे पढ़िचे ताहले जीवात्मा किभली शरीर को आसे जीवात्मा किभली शरीर को आसे आमे कहबा जे नाही आमे जीवात्मा सहित जन्म होइथुलु। आमे जहा को जन्म दउचे ता देह को जीवात्मा केमती गला आगु पढ़ा हेची के जानि छथि मने रखि छथि। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जे जेते सब उद्भिद शाक सब्जी अन्न सब भगवान सृष्टि करिसंती जीवात्मा आमे खाइले से सब आम शरीर को आसे जीवात्मा। सब्जी को केमती आसिला आज्ञा शाक सब्जी को केमती आसिला जीवात्मा से भगवान सृष्टि भगवान से भलिया करिसंती। एईटा गोटे बाड़ी बुलेला भलिया कथा हला अंधारे। ए वर्तमान जीवात्मा जेमती धूलिकणा सहित प्रवाहमान वायु ए आकाश रे स्थित अछि। जीवात्मा माने भगवान कठारे स्थित अछंती। जीवात्मा केवल आत्मा नुह जीवात्मा। तबे सी किभली शरीरस्थ होउची ना वर्षा जल आपण माने जानते प्रपात गोटे भाष्य रे लिखिछंती वर्षा जल द्वारा ये भूमिष्ठ होउची। भूमिष्ठ भूमि द्वारा से जो तृणादि गुल्म मध्य को प्रवेश करुछि बा शस्य को प्रवेश करुछि तद्वारा शस्य को आमे भक्षण करुचे। आम देह को जीवात्मा गोटे जीवात्मा नुह अनेक जीवात्मा आसुछंती एवं से जीवात्मा जेतले आमे पिला छुआ जन्म करुचे से सबु तांको शरीर को जाउछंती। अनेक जीवात्मा जाउछंती किंतु गोटे जीवात्मा शरीर गठन करिया पाई समर्थ हुए। आउ जो इतर प्राणी गुड़ाक अच्छी कुकुर आदि पशु से अनेक छुआ जन्म करती। आउ जोड़ा सहस्र पाद विशिष्ट तेलुगुणी फेलुगुणी इत्यादि से माने से भली पाद अनुजाई से माने सहस्र सहस्र छुआ जन्म करती। तेबे एते जीवात्मा आसिले कोठु ए भली तार होची जीवन चक्र
जीवात्मार गोटे चक्र अछि जमती जल चक्र जन्म मृत्यु चक्र एभली जीवात्मार गोटे चक्र बस तबे किपरि ए विराट भौतिक सृष्टि भगवान ठारे अवस्थान करुछि ए कथा साधारण लोक चिंता करि पारिबो नाही ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିବା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବା ଆକାଶ ହେଉଛି ମହାନ ପ୍ରକାଶ ଏହା ଆମେ ଧାରଣା କରିପାରିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ଆକାଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ଏଠି ପ୍ରବାହମାନ ବାୟୁ କୁହାଗଲା ତ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ ଯୋଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ से आकाश रे अवस्थान करुछि कौन रासराणी माता जी घुरे आम पृथ्वी टी घुरे नटु परी घुरई कौन से गीतटा गांधु घुरे आम पृथ्वी टी चका चका भौरी म्यूट अछंती नहीं घुरुची जे केउ काळु घुरुथिबो आउरी घुरे आम पृथ्वीटी चका चका भौरी पिला दिनर पाठ प्रभुजी सेटा दरकार वर्तमान होउची से पिला दिन आउ तो मने पडुनी किछि आ एटा तबे ये पृथ्वी भली अनेक से भली ग्रह अछंती जो माने मध्य ये भली चका चका घुरु ये सूर्य चारिपटे सब घुरुछंती ये आकाश रे समस्त अवस्थान करिछंती आकाश रे क्षुद्र अणुठारु आरंभ करी महान ग्रह उपग्रह सूर्य चंद्र आदि पर्यंत समस्ते घूरी बुलुछंती देखंदो पृथ्वी ए जो आकाश रे अणुठारु आरंभ करी महान ग्रह उपग्रह सूर्य चंद्र आदि समस्ते घूरी बुलुछंती ए समस्त को गति करिया पई आकाश स्थान देइछि जदियो वायु महान अटे तथापि यह आकाश मध्य अवस्थित आकाश वायु ठारू अतिरिक्त नुहे ठीक सेपरी समस्त आश्चर्यजनक भौतिक परिप्रकाश भगवान परम इच्छा शक्ति बड़े अवस्थान करुछि समस्त आश्चर्यजनक भौतिक परिप्रकाशमान ये आश्चर्यजनक परिप्रकाश कौन घुरे आम पृथ्वी चका चका भौरी एडे बड़ पृथ्वी से शून्य रे घुरुची ये ताको गोटे घुरौची तेणु घुरे आम पृथ्वी चका चका भौरी अर्थात कहीं ताको गोटे कौन शक्ति ताको घुरौची तेणु ये हूँ आश्चर्यजनक भौतिक परिप्रकाश ये परम इच्छा शक्ति बल अवस्थान करुछि से समस्ते भगवान परम इच्छा शक्ति अधीनस्थ अटंती आमे जेपरी साधारणतः कहू भगवान को इच्छा व्यतिरेक घास पत्र टीए सुधा हली पारिबो नाही गोटे घास पत्र टीए मध्य हली पारिबोनी अर्थात भगवान को निर्देश रे कौन होची ना बहती वायु दहती अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात तृतीय स्कंद तेणु भगवान जो काल शक्ति तार निर्देश रे तार भय रे ये समस्त देवता माने स्व स्व कार्य करती देवता मान हेले भगवान शक्ति या मध्य भागवतम से द्वितीय स्कंदर गोटे श्लोक अच्छी जे देवा नारायण अंगजा भगवान ये देवता मान को सृष्टि करछंती ये सृष्टिर ये दायित्व निर्वाह करिया पई अंगजा अर्थात भगवान को शक्ति होछंती देवता माने आमे जेपरी कहू भगवान को इच्छा व्यतिरेक घास पत्र टीए सुधा हली पारिब नहीं सेपरी समस्ते तांकर भगवान को इच्छा अनुजाई विचरण करूछंती तांको इच्छा अनुजाई सब सृष्टि हेउछि प्रतिपालित हेउछि सबु विनष्ट होउछि ये भगवान को इच्छा अनुजाई तथापि से समस्त ठारू पृथक अटंती केमती पृथक काली आम आलोचना करथिले
जेपरी आकाश सर्वदा वायुमंडल क्रिया ठारू पृथक अटे। आकाश जो सूक्ष्म भूत महाभूत से वायुमंडल ठारू पृथक, अर्थात वायु ता भितर रही से स्पेस देछि से प्रवाहित हेबा पाई। उपनिषद रे एक कथा कह जाइछि भगवान के भयर वायु प्रवाहित हेउछि, जोटा कहले बहति वायु दहति अग्नि सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य मध्य तेज प्रदान करुछन्ति मो भयरु, मो भय द्वारा। तेणु गर्ग उपनिषद मध्य कह जाइछि भगवान आदेश अनुଯାयी भगवान अध्यक्षतार सूर्य चंद्र महान ग्रहगण मध्य गति करुछन्ति। ब्रह्म संहिता मध्य कह जाइछि कण जक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा, जक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा। राजा समस्त सूर्यमूर्ति रसिकति जक्षुरेश शपथ सकल ग्रहण राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेज यस्याज्ञा ब्रह्मति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यस्याज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्र, ये काल चक्र सूर्य अर्थ जो चक्र इत्यादि ये सब काल चक्र, एवं ये काल चक्र पुणी एतिक लिमिटेड नुहे, ये समस्त ब्रह्मांड मान को मध्य से नियंत्रण करुछि। जैसे एक निश्चित काल मथावलंब ये कहगला जे बाष्पान तथास्मा कलेचु निजेषु तेज स्वयं प्रकटत तदवदत्र ब्रह्मा जयेश जगदंड विधान करता गोविंद आदि पुरुषम तम। पुणी कहगला जे जैसे एक निश्चित काल मथावलंब जीवंती लोम बिड़जा जगदंड नाथा विष्णुर्महान सह्य जस्य काल विशेषो गोविंद आदि पुरुषम तम भजामि। भगवान कर जो निश्वास प्रश्वास ये पुणी भगवान कर गोटे क्रिया, तेणु भगवान कर जो क्रिया यहाँ कह जाए काल शक्ति। तेणु ए काल शक्ति सबुआडे व्यापिक अच्छी, सब ब्रह्मांडर भितर, सब ब्रह्मांड भितर आम ए ब्रह्मांड भितर मध्य से काल शक्ति, से काल शक्ति भगवान कर शक्ति, से होती किए विष्णु आ विष्णु कर शक्ति सुदर्शन इत्यादि सब शक्ति सब अच्छा। तेणु ये भगवान शक्ति रे सबकि घटुछि। सूर्य गति संबंध में वर्णना करा एवं कहा जे सूर्य भगवान चक्षु सदृश अटे एवं उताप आलोक वितरण करने निमित्त यार महान शक्ति अच्छी। हाँ जक्षुरेश सविता सकल ग्रहणा। पुनर्बार कहगला अग्निर्मही गगनं अम्बुं अरुजिशस्त काल तथात्मन चीति जगत्राणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विसंचिजंच, अर्थात भवन्ति विभवन्ति सृष्टि होती किसी समय रुहंती जोटा कि आमर कह जाए पालित होती तापर विसंचिजंच अर्थात पुणी नष्ट हो जाती। तबे यह हूँ भगवान क्रिया काल शक्तिर क्रिया। तेणु ये काल शक्ति द्वारा सूर्य मध्य परिक्रमण करुछि, सुमेरु पर्वत चतुर्पार्श्व आलोक उताप इत्यादि वितरण करुछि। तथापि यह भगवान गोविंद परम इच्छा अनुजाई निर्दिष्ट कक्ष पथरे गति करुछि, गति करि चली। तेणु वैदिक साहित्य आमे ये प्रमाण मिलुछि जे भौतिक सृष्टि जहाँकि आमको अति आश्चर्यजनक विराट बोली प्रतीयमान हेउछि ताहा परम पुरुष भगवान पूर्ण नियंत्रणाधीन अटे। ये कथा यही अध्याय परवर्ती श्लोक मानक विशद भाव रे वर्णना करा जाइछि। हरे कृष्ण। तबे आपण समस्ते उपलब्धि कले कि
भगवान को नियंत्रण रे किभଳି ये सृष्टि परिचालित होउछि। हरे कृष्ण समस्त हृदबोध होला तो हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु बस। अच्छा आमर भगवान जी आसले नुआ नाटा तो कौन भूली गली। माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माताजी सब ग्रंथ रखिछंती आपण एई पाठ कला बेले तांको चांस देबे। सब ग्रंथ से रखिछंती। हाँ हरे हाँ कृष्ण। हाँ तेबे दादा। श्रीमद कोठु आरंभ कले। हाँ काली 12 जाए हम पढ़िथिले जे एहिपरि भावरे ई त्रयमयी रथ ओम भूर्भुवः स्वः आदि गायत्री मंत्र द्वारा आराधित हुए। ऊपर वर्णित पुरी चतुष्टय चतुर्दिगरे एक मुहूर्तरे मुहूर्त को केते आमे बोधे जଣା पड़नी हमको मुहूर्त बोले तार गोटे मुहूर्त अच्छी ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡ कम किछि समय ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁଜୀ दंड को केते मिनिट आमे कहि ପାଞ୍ଚ परबे। ଦଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଠି ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଲେଖା ଦିଟା ହେଇଛି କି ପାଞ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ 34,68,000 ଯୋଜନ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ मुहूर्त बोले समय एतिकी समय से एतिकी पथ अतिक्रम करूछंती। गोटे मुहूर्त मुहूर्त बोले हमर अछि किछि समय मिनिट हिसाब रे अछि। और ठीक अछि तेबे सूर्यंक रथर गोटिए मात्र चक अछि। यहाकु संवत्सर बोली वर्णना करा जायछि। संवत्सर अर्थ कौन? वर्ष। संवत्सर बोले वर्ष। आमर वैदिक बा ज्योतिष पाठ अनुଯାयी वर्ष को संवत्सर कह जिवो। तेणु जेतेबेले पांजी पढ़ा होउची सेतेबेले कह जाय ए संवत्सर रे ए मासाधिपति ये राशियाधिपति ये यार चलन हबो। ए ग्रह गोटे राशि रु अन्य गोटे ग्रह राशि को गोटे ग्रह चलन ए सब जिनस मध्य ज्योतिष पाठ अनुଯାयी आमे पांजी द्वारा अवगत होउचे। द्वादश मास यार 12टी और अर्थात प्रांत भाग 6 ऋतु यार 6टी नेमी। नेमी बोले कौन? आम भाषा रे नेमी बोले कौन? ମାନେ ନିମି ମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଃ, 12ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ 12ଟା ଅର ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଚକ୍ର କେତେଟା ଅଛି? 12ଟା ଅର ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଶଗଡ଼ ଚକ୍ର ଯୋଉ 12ଟା ସେଟା 12 ମାସ 12 ହଁ। ମାସ 6 ଋତୁ। କେମିତି ସ୍ପୋକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶଗଡ଼ ଚକ୍ରରେ 12ଟା ଅର। ଅର ତାପରେ ନେମି ଷଡ଼ ବୋଲେ ଋତୁ। ପହି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲଟା ଗୋଟେ ଦିଟା ଆର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପହି ଗୋଟେ ବାଙ୍କୁଡା ଧନୁ ସଦୃଶ ଲାଗୁନି ସେ ଯୋଉ ବା ଗୋଲଟା ଉପରେ ଲାଗିଥାଏ ସେଟା 6ଟା ଋତୁ 6ଟା। ହଁ ଗୋଟେ ଚକ ହଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଚକଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ତାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି 6ଟା ପହି 12ଟା ଅର। यार नाभि अर्थात मध्य भाग नाभि को आमर कहूचे एठी नाहिया आमर शगड़र नाहिया बोले कहले से जोटारे सब अर गुड़ाक बाड़िया है सेटिंग है। ପ୍ରଭୁଜୀ ସେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ नाई लुहा नुह गोल मुंडाटा ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡାଟା ସର୍କଲ ପୁରା। ଭଳିଆ। हाँ गोल मुंडाटा थिबो सेथिरे सेटिंग हेइथिबो अर गुड़ाक ହଁ, बुझि परले ଆଜ୍ଞା से कहा जाए नाहिया। आउ ता ही नाहिया भितरे कौन ना अख को भरी करा जाए। ଦିଟା ଚକକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ दीटा चक नुह गोटे चक भी घूरिब। ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦିଟା ଚକର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡା ପଶେନି କି? हाँ ଏଇଟା ସେଇଟା ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଚକ हाँ ତେଣୁ ସେ रथटा केमती हेती रथटा ରଥ केमती ତ ରଥ ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ଚକରେ ତ ହବନି ରଥ। ଗୋଟେ
ଗୋଟେ ହବ ଚକ୍ର ହେଇଛି ପରା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ରଥରେ ଆଜ୍ଞା 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 ଗୋଟେ ଗୋ- ଚକରେ ରଥ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ ମହାରାଜ ଆପଣ ସର୍କସ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ନୀଳାଚଳ ମହାରାଜ ସର୍କସ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ସର୍କସରେ ସେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଲନ୍ତି ଗୋଟେ ଚକ ଆଜ୍ଞା ସାଇକେଲରେ। ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ମାନସଦ ପର୍ବତ ଉପରେ ସେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ତାର ବାଲାନ୍ସ ହଁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହଁ ଆମର ଚୂନ ପାଣି ସେଇଟା ହଁ ରହିଲା ବାଇ ଚକ୍ର ରହିଲା ତାପରେ ସେଇଟା ରଥ ଆଗକୁ ବୁଲିଲା। ଯିବା, ଆଗକୁ ଅଛି ସେ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ରହୁଛି ସେଇଟା ଆଗକୁ। ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ତେଲ ଘଣା ଯେମିତି ବୁଲୁଛି ସେଇଟା ସେମିତି ବୁଲୁଛି। ଆମର ଚୂନ ଘଣା କଥା ମୁଁ ବି ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଥରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଚୂନ ଘଣା ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଖ ଯାଇକି ଚକରେ ପଶୁଛି, ସେ ପଥର ଚକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଥର ଚକଟାକୁ ସେ ହଳ ଭିଡି ଭିଡି ନେବେ। ତେଣୁ ସେ ଭିତରେ ଚୂନ ବୋଲେ କଣ, ଚୂନ ପଥର ସବୁ ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥର ଗୁଡା ସବୁ ଥିବ। ସେଇଟାକୁ ଆଉ ତାରେ କିଛି ମସଲା ଦିଆଯିବ। ମସଲା ବୋଲେ ସେତେବେଳର ଦେଶୀ ବେଲ ଦିଆଯିବ, ଆଉ କଣ ଏମିତି ଯୋଉଟା ଅଠା ତାର ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଏ ସିମେଣ୍ଟ କଣ କି, ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡ ଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ଗୁଡାକ ଚୂନ ଯୋଉ ଇଏ ପଥର ଗୁଡା, ସେ ପଥର ଗୁଡା ସବୁ ଆସୁଛି ବଡ ବଡ ପଥର ଟ୍ରେନରେ, ସେଗୁଡାକ କ୍ରେନରେ ଗୋଟେ ମେସିନ ରେ ପଡୁଛି। ସେ ମେସିନ ରେ ବଡ ବଡ ଲୁହାର ପେଣ୍ଡୁ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଇଏ ପଥର ତା ଭିତରେ ପଡିବ, ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଘୁରିବ ସେଟା ନା, ସେ ପଥର ଗୁଡାକୁ ସେ ପେଣ୍ଡୁ ଗୁଡାକ ମାଡ ହେଇକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦବ। ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ବାହାରେ କରିବ। ସେଗୁଡାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସିନ ରେ ପଡିବ, ପଡିକି ଶେଷକୁ ସେଟା ପୁରା ଗୋଟେ ପାଣି ଦିଆହବ, ଆଉ ଯୋଉ ଅଠା ଧରୁଛି ସେଇଟା ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଦିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ ତିଆରି ହବ। ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ ସବୁ ଟାଙ୍କି ଅଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୁଡା ଯିବ, ପାଇପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିବ, ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ। ସେଗୁଡାକ ମାନେ କଠିନ ନହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେସିନ ଘୁରୁଛି। କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ ଠିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଘୁରୁନି, ସେଇ ଯୋଉ ଟାଙ୍କିର ଯୋଉ ବାଡଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଟ୍ରାକ୍ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଚକ ସେଥିରେ ଟାୟାର ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖଟେ ସେପଟେ ମେସିନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଥିବ। ସିଏ ଚକଟାକୁ ସେ ଘୁରଉଥିବ ସଦାବେଳେ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡଟେ ଭିତରେ ପଶିଥିବ। ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୁଡାକ ଅଠା ନହେବା ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖ, ବେଙ୍ଗଳା ପଡେ ସେ ସେମିତିଆ ବେଙ୍ଗଳା। ହଁ ହଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ମେଢି ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ହୁଏ। ଏ ମେଢି ଖୁଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଦଉଡା ଟଣା ଯାଏ। ଦଉଡା ସବୁ ପଘା ସେଟିଂ ହେଇଥିବ, ବଳଦ ଗୁଡାକ ଯୋଚା ହେବେ। ଆଉ ସିଏ କଣ ନା, ମେଢି ଖୁଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ ସେ ଘୁରିବେ। ଯେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚକ କଥା କୁହାଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ଚକରେ ଆମେ ଚୂନ ଘଣାର ଚକ କଥା କହିପାରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୁଡା କେମିତି ଫେଣ୍ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚକରେ। ସେ ମେସିନ ଟା ସେ ଘୁରଉଛି। ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସ, ଏହାର ଦ୍ୱାଦଶଟି ଅରତ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ଷଡ଼ ଋତୁ ବା 6ଟି ନେମି ବା ତାକୁ ପହି କୁହାଯାଏ। ଅଗ୍ରଭାଗ ଅର୍ଥାତ ଅରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଏବଂ 3ଟି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ, ଏହାର ନାଭି। 3ଟି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପହିଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ପହି ଭୁଲ କହିଲି, ନାହିଆ। ଏ ନାହିଆଟା କୁନ୍ଦା ହୁଏ। କୁନ୍ଦା ବୋଲେ କଣ, ଆମର ଯେମିତି ଖଟର ଖୋରା ଗୁଡା କୁନ୍ଦା ହଉଛି ଡିଜାଇନ କରିବା ପାଇଁ, ଖଟର ଖୋରା ଗୁଡା କୁନ୍ଦା ହଉନି, ସେଭଳି ସେଇଟା କୁନ୍ଦା ହବ। ତେଣୁ ଏଇଠି 3ଟା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, 3ଟି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ, ଏହାର ନାଭି ର ମଧ୍ୟ ଭାଗ। ଏହାର ଅକ୍ଷର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଏବଂ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷଟା ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ଏ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଏବଂ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତଟା ମାନସତର ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେମିତି ସେଟିଂଟା, ଡାଇଗ୍ରାମଟା ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତଟା ଏଇଭଳି ରହିଲା କୁଣ୍ଟ ହେଇକି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଅଖ ସେଟିଂ ହେଲା ମାନସତର ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନସତର ପର୍ବତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚକ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗଳିକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ
ସେଇଠି ସବୁ ରଥର ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାର ଯୋଉ କେତେ ଚଉଡା କେତେ ଲମ୍ବା ଏସବୁ ଅଛି, କାରଣ ସେଇ ସବୁ ବାଳଖିଲିଆ ଋଷି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଋଷି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କଣ ମଝି ଭାଗରେ, ସେଇଟା ମଝି ଭାଗରେ, ତାପରେ ଚକ ଏପଟେ ବୁଲୁଛି ଅଲଗା ଏଇ ନାଇଁ, ମାନସୂତ୍ର। ଚକ ଉପରେ ମାନସତର ପର୍ବତ ଉପରେ କିନି ଅଛି, ମାନେ ସେ ଚକ ଉପରେ ସେ ରଥଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ହୁଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଚକ ଉପରେ। ହଁ ଗୋଟେ ଚକ ଉପରେ, ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସର୍କସ ସାଇକେଲ ଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଅଛି ନା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 ସେଇ ସିଟ୍ ସର୍କସରେ ସେଇ ସିଟ୍ ଟା କେତେ ଲମ୍ବା କେତେ ପର୍ବତ ଚଉଡ଼ା? ଉପରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସିଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଚକ ଚକ ଉପରେ ସିଟ୍, ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଚକ ଉପରେ ସେଇଟା ସେଟିଂ ଚକ ହେଇଛି, ଉପରେ ସିଟ୍। ଚକ ଉପରେ। ସର୍କସରେ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକ ଏମିତି ହେଲା, ଏ ହଁ ଚକ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ସିଟ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ। ସିଟ୍ ଟେ ଥିବ, ହଁ ଏଗୁରା ସର୍କସରେ ଦେଖିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ସର୍କସରେ ଅଛି ଭାରତାଜୀ, ଜୋକର ମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ତେବେ ୟାର ସୁମେରୁ ପାଦ ଦେଶରେ, ସୁମେରୁର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ, ସୁମେରୁର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ମାନସତର ପର୍ବତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ରଥ ଚକ୍ର ଏହି ଅକ୍ଷରେ ଗ୍ରଥିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତୈଳ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ମାନସତର ପର୍ବତରେ ଅହରହ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ତୈଳ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲେ କଣ? ଏଇ ଘଣା ଯନ୍ତ୍ର, ଘଣା ଘଣା ତେଲ ଯୋଉ ପେଶା ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ସେ ବୁଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖ ଥିବ, ସେଇଟା ମାନେ ଦିଟା, ଆପଣ ତେଲ ଘଣା ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ତା ଗଣ୍ଡି ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଉପରେ ଯୋଉଟା ତାକୁ ମାନେ ମାଡୁଥିବ ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକୁ, ତା ଉପରୁ ସେଟିଂ ହେଇଥିବ। ଦିଟା ଯାକ ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଯୋଉ ସିଟ୍ ଟା ଅଛି, ଯିଏ ସେ ଘଣାକୁ ବଳଦ ଯୋଚିକି ଉଡଉଥିବ, ସେ ଏଠି ବସିବ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ସେ ମାନସତର ପର୍ବତ ଆଉ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଏମିତି ଲମ୍ବା ହେଇକିରି ସେ ଚକ ଥିବ, ସେ ଘୁରୁଥିବ ଯୋଉ। ନାଇଁ ମାତାଜୀ, ଆଜ୍ଞା ସୁମେରୁ ପର୍ବତରେ ଚକଟା ଘୁରିବ, ଗତି ଆଜ୍ଞା କରିବ, ତାକୁ ଧରିକି ରଖୁଛି ଏଇ ଅଖଟା। ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଆଉ ମାନସତର ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ଚକ, ଇଏ ସେଟିଂ ହେଇଛି ଦି ପଟେ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ଚକରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତ ସୁମେରୁ ପର୍ବତରେ ଲାଗିଛି, ସେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ। ଚକଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଚକଟାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛି ଏଇ ଅଖ। ତେବେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 14 ହେଲା ଯେ ଚକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷ ଅଛି, ତାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ ମାନସତର ପର୍ବତ ବା ଏତିକି ଯୋଜନ ପରିମିତ ପ୍ରଥମ ନା ବାହାରେ ଶୁଭ ହୋଇଛି ଓ ତାହାର ପରିମାଣ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର 1/4 ଅର୍ଥାତ 1/4। ଠିକ ହେଲା କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମଟା କଥା କୁହାଗଲା, ଯୋଉ ଅକ୍ଷଟା, ଏଇ ଅକ୍ଷଟା ସୁମେରୁ ପର୍ବତର ଉପରୁ ଏ ମାନସତର ପର୍ବତକୁ ସିଧା ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଡାଉନ ହେଇକି ଅଛି। ମାତାଜୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଉନ ହେଇକି ରହିଲା, ଚକରେ ସେଟିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ମୂଳ, ଯୋଉଟାକୁ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଯୋଉ ସେଇଟା ପୁଣି ସେଟିଂ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରେ। ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ଏ ଚକ ସହିତ ସେଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଇଏ ତଳ ଅଖଟା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର 1/4 ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତମର ଏଇ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଭାଷ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରେ ନିବଦ୍ଧ ଓ ତାହାର ପରିମାଣ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର 1/4 ବା 37 ଯୋଜନ, ଏତିକି ଯୋଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ତୈଳ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଏହାର ଉପରି ଭାଗ ଧ୍ରୁବଲୋକ ବାୟୁ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କହିଦେଲି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା
हाँ मुझे भूल कहीदेली टिके माने जोटा प्रथम अक्षर जोटा कहुई प्रथम कहगला यहाँ सीधा सुमेरु पर्वत शीर्ष को ये मानसतर पर्वत उपर चक सहित फिटिंग एवं सेठू गोटे आउ गोटे जाइए जोटा कि ध्रुव मंडल को लगी ध्रुव मंडल को लगी तेलघणा सदृश तेबे हे महाराज परीक्षित सूर्य रथ उपवेशन स्थान हूँ 36 लक्ष योजन ये 36 लक्ष योजन हूँ कौटार आमर सुमेरु पर्वतर उपरी समतलटा जे ब्रह्मपुरी इंद्रपुरी जो अच्छी तार जी परिमाण ये सूर्य रथर परिमाण 36 लक्ष योजन तार चतुर्थांश अर्थात 9 लक्ष योजन तार चतुर्थांश अर्थात 9 लक्ष योजन उपवेशन स्थान अर्थात लंबा चौड़ा जो कह ये लंबाटा जदि 36 लक्ष योजन तार चौड़ाटा 9 लक्ष योजन रथ जुआली कोटा जुआली जुहाली घोड़ा जो चाहे 7टा घोड़ा 7टा घोड़ा सूर्य रथ को टाणुंट आज्ञा माने रथ गोटे चक्करु एमती 7टा आसीथिबो दंडारे ताका ऊपर थुआइथिबो हाँ से 7टा घोड़ा को गोटे जुहाली रे से माने जोचा होइचंती जुहाली रो रथ जुग एटे रथ जुग बा जुहाली र परिमाण मध्य सही संख्यक अर्थात केते 9 लक्ष 9 लक्ष होची योजन होची जुहाली रो लंबा यही जुगरे बा ए जुआली रे अरुण देव कर्तुक योजित होई गायत्री सप्त छंद नाम रे सप्त अश्व सूर्यदेव को बहन करुछंती तबे ए जुहाली रे जो चाहते किए से ना गायत्री रो सप्त छंद नाम रे सप्त अश्व विष्णु पुराण अनुଯାयी कौन गायत्री च बृहत्तिष्णे जगति त्रिष्टुपेव च अनुष्टुप पंक्ति रीति उक्ता छंदासी हरयो रवे आमर गोटे अनुष्टुप छंद अच्छी आ गोटे पंक्ति अच्छी ए सब अच्छी गोटे गोटे आम जाचे ए माने सोने अश्व हाँ से माने अश्वंकर नाम जदियो अरुण देव सूर्यदेव सम्मुख भाग उपवेशन करती एवं घोटक मान को नियंत्रण कर रथ चालना करुथांती तथापि से पश्चात भाग को सूर्य आड़ को चाहिए हाँ पछक बुलिकी चाहती तेणु वायुपुराण रे सप्त अश्व कथा कहुई सप्ताश्वरूप छंदासी बहंती वाम तोयरीवम चक्र पक्ष निबधानी चक्रे बा अक्ष समाहित यदियो अरुण देव रथर अग्रस्थान रे बसी रथर अग्रस्थान रे बसी अश्व मान को नियंत्रण करती तथापि से तांकर वाम पार्श्व रे पश्चात भाग सूर्य आड़ को चाहिए प्रभु माने घोड़ाटा आगपटे रही घोड़ा 7टा आगपटे रहिबे आउ सी सूर्य आड़ को माने रथ चलेबे इयाडे पछड़ को चाहिए रहिथिबे हाँ हाँ रथ तो यहाँ ट्राक अच्छी आ हैंडल बुलेवा को किसी आवश्यक ना से मन को ऑटोमेटिक चलियो मानसधर पर्वत रे प्रभु जी अरुण देव कहले मु भाबिथिली सूर्य देव जे से अरुण देव अलगा प्रभु जी अरुण देव सूर्यंकर सारथी सारथी अंगुष्ठ परिमित 60 सहस्र बालखिलिया ऋषि स्तुति वाक्य बोलिबा निमित्त नियुक्त रही सूर्यदेव अग्रे तांको स्तव करुछंदी अग्रे बोले शीर्ष आगरे अरुण देव बसचंदी ता पाखु 60,000 ऋषि बालखिलिया अंगुष्ठ तांकर समस्त तांकर
ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ପରିମିତ। ପ୍ରଭୁ ଯେ ବାଳି କଣ ବାଳି ଖିଲ୍ୟ ଗଣ ମାନେ ବାଳି ବାଳଖିଲିଆ ଋଷି ବାଳଖିଲିଆ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ବାଳକ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗେଡା ଗେଡା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି। ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରହି ହଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇ ସେମାନେ କଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଠି ଯୋଉ 60,000 ଲେଖା ହେଲା ସେଇଟା କଣ? 60,000 ଋଷି ଋଷି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଜୀ କୁମାର ଏତେ ମାନେ ଋଷି ସେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ବସିକି ଗାନ କରନ୍ତି। ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷି ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ନାଗ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଦେବତା ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଏକ କରି ଗଣନାରେ ଚତୁର୍ଦଶ ହୁଏ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସପ୍ତଗଣରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ନାମ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନାମଧାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାଗଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 12ଟା ରାଶିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, 12ଟା ଷ୍ଟେସନ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ଏସବୁ ଯୋଉ ରାଶି ଅଛି, ଏ ରାଶି ଗୁଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରେ ସେଇଠି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଋଷି ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ନାଗ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଦେବତା ଏମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେସନରୁ ଉତାରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଦଳେ ଚଢନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ସ୍ତୁତି କରି କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚ କରି କରି ଚାଲିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଉତରିବେ, ଆଉ ଦଳେ ଚଢିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିଛି। ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ସପ୍ତଗଣରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତି ମାସରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ନାମ ଧାରଣ କର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ସବୁ ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାତକ ହେଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ବି ସେ ଗ୍ରହ ସବୁ ଏମିତି ବୁଲନ୍ତି। ବାସ୍ ବାସ୍ ସେଇଟା ହଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମଟା, ସେଇଟା ଡାଇଗ୍ରାମ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ କୋଉ ରାଶି କୋଉ ଘରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ସେଇଟା ଇଏ ହେଇନଥାଏ କି? ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଅଛି। ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପୁରାଣଟା କେମିତି, ସୃଷ୍ଟିଟା କେମିତି। ବହୁତ ଏକଦମ ପୁରା ବଡ ଗୁଡ ରହସ୍ୟ। ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ରାଶି ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ରହିବେ, ମାନେ ମକର ରାଶି ଗୋଟେ ମାସ ରହିବେ। ମକର ରାଶି ମକର ରାଶି ହଉଛି ମାସେ ଆମ ହିସାବରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ 30 ଦିନ ବା 1 ମାସ ନିଏ। 12ଟା ରାଶିକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଅର୍ଥାତ ଏ ମାନସତର ପର୍ବତରେ ଏଇ ରାଶି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହିଦେ, ଆମେ ଭାବିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ, ବୁଝିଲେ କି? ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ବିକାଳି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ ଡାକି ଡାକି, ଏମାନେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 12ଟା ରାଶିରେ ତ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ। ଭଗବାନ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁଣି ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ନେଚର ହଉଛି, ରଜ ତମ ସତ ଗୁଣରେ କେମିତି ଗାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବଦଳୁଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଋତୁ ବି ବଦଳୁଛି। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଯାଉନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ 9ଟା ଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତା ଚାରିପଟେ। ସୌରଜଗତରେ 9ଟା ଗ୍ରହ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଶେଇକି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଗିକି ନୁହେଁ, ଛାଡି ଛାଡି କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ମେଷ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିବେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ଆଉ କୋଉ ରାଶିରେ ଥିବେ, ବୃହସ୍ପତି ଆଉ କୋଉ ରାଶିରେ ଥିବେ। ଏମିତି ସବୁ 12ଟା ରାଶିରେ ସବୁ 12ଟା ଘର, ସେ ଗ୍ରହ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି? ନା ଏ ସୁମେରୁ ପର୍ବତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଟି କଣ ହେଲା ନା, ହେ ମହାରାଜ, 9,50,00,000 ଯୋଜନ ପରିମିତ, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସ ଚକ୍ରଟା ଅଛି,
ମାନସତର ପର୍ବତ ପରିକ୍ରମଣା କରୁଛନ୍ତି ପରିକ୍ରମ ପଥ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଶ ଦ୍ୱୟାଧିକ ସହସ୍ର ଅର୍ଥାତ 2002 କୃଶ ବା 2002 କୃଶ 16,004 ମାଇଲ 16,06,004 ମାଇଲ 16,004 ମାଇଲ 16,004 ମାଇଲ 16,004 ମାଇଲ ଯୋଜନ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଏଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବୋଧେ ହବ କି କଣ ଏମିତି ସିଏ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଗଠନ ଆଉ କେମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ ଆଉ ଥରେ ଏବେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଅଛି ତ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ସେଟଲ ଡାଉନ କରୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଟିକେ କହି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ସଫଳ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ପଶିଲେ ଭଲ କାଲି ଆମର ପାତାଳ ସିଂ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖଉଥିଲେ ଏସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ ଏସବୁ କଣ ଗାଲାସ୍କି କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ପୁରାଣରେ ଗାଲାସ୍କି ଫାଲାସ୍କି ତ ମୁଁ ପଢିନି ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ମାନସତର ପର୍ବତଟା କୋଉ ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଉ ସାଗର କୋଉ ଦ୍ୱୀପ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିଲିନି ବୋଧେ ପଢିବାରେ ଟିକେ କୋଉଠି ଆଉଟଲୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି এইটা ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ରେ ଦିଆଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ ଭୂମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ରାହୁ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର महाराज प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम से कौची 1 मुहूर्त हउची 48 मिनिट्स 48 ମିନିଟ हाँ ମୋର ବି 48 ମୁଁ मिनिट ସେଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଥିଲି ସେଇ ଲାଗି ମୁଁ କହିଲିନି ମୁଁ କହିଲି 48 ମିନିଟ ଗୋଟେ ଭାଗବତରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଛେ ଆମେ हाँ ହଁ हाँ ପଢିଛେ ଆଜ୍ଞା ମିନ୍ସ ଆମର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ଅଛି କଣ ଅଭିଜିତ हाँ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ हाँ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 48 ମିନିଟ ତାହେଲେ 48 କେତେ ଘଣ୍ଟାକୁ 60 ମିନିଟ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଗୋଟେ ଦିନକ 16 ଘଣ୍ଟା 3,000 16 ଘଡି ଆମର କୁହାଯାଏ ନା 16 ଘଡି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦିନକ 16 ଘଡି ଆମ 12 ଘଣ୍ଟାଟା 16 ଘଡି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଠିକ 48 ମିନିଟ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ 12 12 ମିନିଟ କେତେ ଆମେ କରିବା ଆମେ ତ 3,600 ମିନିଟ ଦେଲେ ଦିନଟା କେତେ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ 3,600 ଗୁଣନ 24 48 ଗୁଣନ 3,600 ଗୁଣନ 24 ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନର ହିସାବ କରୁଛେ ରଥ ଚକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା 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 हाँ हाँ देखिलो हाँ ପ୍ରଭୁଜୀ ରଥ ଚକ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନସତର ପର୍ବତ ଯୋଉ ସୁମେରୁ ପର୍ବତର କେମିତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସେଇଗୁଡାକ ରଥର ହଁ ଉପବେଶନ ଟା କଣ ଏଇ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ହଉଛି ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଉଛି ମାନସତର ପର୍ବତ ଉପରେ ସେଟା ସେଇ ତ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୁହଁ ଇଏ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି ମାନସତର ପର୍ବତ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି ସୁମେରୁ ପର୍ବତକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଲୋକଟକ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ସୁମେରୁ ପର୍ବତକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଓହୋ ମାନେ ସପୋଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋନ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋନ ହେଲା ଏଇ କୋନ ଭିତରେ ଏଇ ଚାରିପଟେ ମାନସତର ପର୍ବତ ରାଇଟ ରାଇଟ ହଁ ହଁ ଚାରିପଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆ ଉପରେ ରଥ ରଥ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ହଁ
ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ନାହିଁ, ସୁମେରୁ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଆଉ ମାନସତର ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଅଛି ସାଇଡ ରେ, ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ହେଇଛି, ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ମାନେ ହେଇଛି ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇକି ମାନସତର ଅଛି। ପର୍ବତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମା- ବୁଲୁଛି। ମାନସତର ପର୍ବତ, ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଧର ଏମିତି ଏମିତି ରହିଲେ ରଥଟା ଏଉଠୁ ଏଇ ମାନସତର ପର୍ବତର ଆର ବି ଡାଇମିଟର ଥିବ ନା। ସୁମେରୁ ପର୍ବତଟା ସିଧା ସିଧା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହଁ କାହାଳିଆ ପର୍ବତ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁମେରୁ ପର୍ବତ, କିନ୍ତୁ ମାନସତର ପର୍ବତଟା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଚକ ରାଉଣ୍ଡ। ଭଳି ତାମାନେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ରହିଛି, ସ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଡାଉନ ହେଇକି ତାମାନେ ନାଇଁ ଡାଉନ ହେଇକି, ନାଇଁ ସିଏ ସେତିକି ଉଚ୍ଚା ନା, ସିଏ ସେତିକି ଉଚ୍ଚା ଅଛି। ସୁମେରୁ ପ୍ର- ପର୍ବତ ଆଉ ମାନସତର ପର୍ବତ କଣ ସମାନ ସମାନ? ସୁମେରୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ପର୍ବତ ଡାଉନ ଟିକେ ଅଛି, କୋଉଟା ଆମର ମାନସତର ପର୍ବତ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଲୋକାଲକ ଇମାଜିନ, ପର୍ବତଟା ସୁମେରୁ ପର୍ବତଠୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଗଲା ବେଳେ ହଁ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ, ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାହାଡ ବୁଲି ଅଛି, ବୁଲିକି ବୁଲି ବୁଲିକି ଗୋଟେ ଯିବ। ଗୋଟେ ପାହାଡ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯେମିତି ଫୁଲବାଣୀ ଆମର ଖଜୁରୀପଡା ଘାଟି ଉଠୁଛେ, ବୁଲି 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 ଉପରକୁ ଯାଇକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ରଥ ଯୋଉ ସତ ରଥ ଘୋଡା ତ ମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କଣ ସେଠି? ଆଁ? ସତ ଘୋଡା ମାନେ ଯୋଉ 7 ଜଣ ଘୋଡା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘୋଡା ରଥ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ରଥ ଚକରେ ସବୁ ରାଶି ମାନେ ଅବସ୍ଥିତ, ତାର ଯୋଉ ପହି ଉପରେ। ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଜୀ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ମୁନିଗଣ ସ୍ତବ କରନ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ପୁର ଭାଗରେ ଗାନ କରନ୍ତି, ଅପ୍ସରା ଗଣ ନୃତ୍ୟ କରି କରି ଗମନ କରନ୍ତି, ନିଶାଚର ମାତାଜୀ ଗଣ ମାତାଜୀ ନିଶାଚର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରଥାଧିଷ୍ଠିତ ମୁନିଗଣ ମାନେ ସବୁ ମୁନି ମାନେ କଣ ରଥ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ ଚଢିଥିବେ ନା କଣ? ନାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ରଥରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ। ସେଇ ଗୋଟେ ଚକ ବାଲା ରଥରେ ସମସ୍ତେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଷାଠିଏ ବସିଥିବେ। ଷାଠିଏ ତାର ହଜାର ପୁରା ଋଷି ବସିକିରି ଗାନ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି। 36 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଅଛି ତାର ଲମ୍ବା, ଲମ୍ବାଟା 36 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ, 9 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଚଉଡା। একদম অল্প ছোটিয়া খଣ୍ଡ নয় গোଟିଏ ଆଳୁ ଏଇ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଟା ତିଆରି ହେଇନି ରଥ ହଁ ଉପରେ, ଏ ହଁ ସିଟ୍ ବେସଟା ହଉଛି 36 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ। 30 ସେଇଥିରେ ଲକ୍ଷ। ସେଇଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବସିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ବେଢି କରିକି। ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ସମସ୍ତେ। ହଁ ଗନ୍ଧର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ସବୁ, ଏଇ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ଆଗରେ, ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପଛପଟେ ବସିଥିବେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାର ଉପରେ ଦେଲା ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 14 ଜଣ ଋଷି, 14 ହଁ ଜଣ ଋଷି ମାନେ 14 60,000 ମଧ୍ୟ ବସିଥିବେ। ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା, ନାଗ, ଯକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ, ଦେବଗଣ 2 ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଲଟ ଚାମର ପକଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ନା ପଛପଟେ? କଡରେ ସାଇଡ ରେ ସାଇଡ ରେ ପଛପଟେ। ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ପଛପଟେ ସବୁ କଣ କରିବେ? ଆଲଟ ଚାମର ପକେଇବେ, ଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ କାମ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଋଷି ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବସିଥିବେ, ସ୍ତୁତି କରୁଥିବେ, ସେ ଆଉ ଯୋଉ ଅପ୍ସର ମାନେ ନାଚୁଥିବେ ଆଉ କଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯୋଉ ଋଷି ହଁ ବାଲ୍ୟଖିଲ, ବାଳକୁଲିଆ। ହଁ ହଁ ସେମାନେ 60,000 ଋଷି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ 14 ଜଣ ଋଷି, ଇଏ କଣ ମାନେ 14 ଜଣ ଋଷି କଣ? 14 ଜଣ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଋଷି, ଯୋଉ ବଶିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗିରା, ସବୁ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ 14 ଜଣ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଜଣ ଜଣ କରି। 14 ଜଣ ଋଷି ପ୍ରଭୁଜୀ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଠି, କେତେ ନମ୍ବର ଭାଷ୍ୟ ଏଟା? 18 ଏ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଅନୁବାଦ। 14 ଜଣ ଋଷି, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା, ନାଗ, ପକ୍ଷ ଏ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ହଁ ନୁହେଁ, ଯକ୍ଷ। ଇଏ 60,000 ବାଳିଖିଲ୍ୟ ଋଷି ସେମାନେ ବି ରହିବେ, ଆଉ ଇଏ 14 ଜଣ ଋଷି ରହିବେ, ଗନ୍ଧର୍ବ ରହିବେ, ଅପ୍ସରା, ନାଗ, ଯକ୍ଷ, ରାକ୍ଷସ, ଦେବଗଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେବଗଣ କିଏ ରହନ୍ତି? ହଁ ଦେବତା ମାନେ କୋଉ ଦେବତା ସେ ସବୁ ରହିଥିବେ, ଜଣା ପଡିବ। ଆମର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି, କେତେ ଦେବାଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି।
କେତେ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ସେବକ କେମିତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଆଉ। ରୋଟେସନ ହେଇକି ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଗୁଡିକ ରହେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ପନକ ଅନେକ କଣ ମାନେ ପନକ କଣ? ପର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ ନାଗ। ଓହୋ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ହଁ ଏଇଠି ହଁ ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି, ପନଗଣ ରଥକୁ ସଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯକ୍ଷଗଣ ରଥକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାଳିକ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ଅବସ୍ଥାନ। ଓହୋ, ଏଇ ଯୋଉ 60,000 ମୁନି ଋଷି ଯୋଉ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପରିମାଣର, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ବେଢିକି ରହିଥାନ୍ତି। ହଁ, କିଏ ରଥକୁ ସଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି, କିଏ ସପ୍ତଗଣଙ୍କର ବିବରଣ ରକ୍ଷା ହେଇଛି ଯେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଆଗମନ କରି ଯଥାକ୍ରମେ ହିମ ଓ ଉଷ୍ଣ ବାରି ସପ୍ତଗଣର ବିବରଣ ବର୍ଷଣର ହେଇଛି, କାରଣ। ସେମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଓହୋ, ଆଗମନ ହିମ କରନ୍ତି। ମାନେ ହିମ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଥଣ୍ଡା 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 ଯୋଉଟା ଗରମ, ହିମ ବରଫ। ବରଫ ଆଉ ବହୁତ ଗହନ ଗରମ। କଥା ମାତାଜୀ, ବହୁତ ଗହନ କଥା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତାଜୀ ଲାଷ୍ଟ କୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସପ୍ତଗଣ ବିବରଣ ଏଇ ଯେ ସେମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଆଗମନ କରି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସି, ମାନେ ବର୍ଷା ହବ କି ଖରା ହବ କି ବରଫ ପଡିବ, ସେମାନେ ବାରି ବର୍ଷଣର କାରଣ ହୁଅନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଏଇମାନେ ସପ୍ତଗଣଙ୍କ ବିବରଣ ଏଇ ଯେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟୁଲ୍ୟରୁ ଏଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସପ୍ତଗଣ ବିବରଣ ଏଇ ଯେ, ସେମାନେ ଯଥା ସମୟରେ ଆଗମନ କରି ଯଥାକ୍ରମେ ହିମ ଉଷ୍ଣ ବାରି, ବାରି ହଉଛି ବର୍ଷା, ଉଷ୍ଣ ହଉଛି ଖରା, ଆଉ ହିମ ହଉଛି ବରଫ, ସେମାନେ ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଏ ବେଶୀ ବରଫ ପଡିଛି, ତେଣୁ କୋଉ ଗ୍ରହର ଚଳନା ହେଇଛି ଜଣା ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ବଡ ଗହନ କଥା। ଏବେ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ସବୁଆଡେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେରିକା ତ ଛିନଛତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଛି, ରଷିଆ ତ ବହୁତ ବହୁତ ବରଫ ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମେ ପାଞ୍ଜିରେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ମାସର ରାଶାଧିପ ହେବେ ଶୁକ୍ର, ସେଇ ମାସରେ ହୀନ ବୃଷ୍ଟି, ବର୍ଷା ଯେତେ ହବନି। ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ବର୍ଷା ଜୋର ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ବର୍ଷା ହବନି, କାରଣ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ, ମେଘ ଦେଖାଯିବନି। ଏସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ସବୁ ଧାରଣା। ଏଗୁରା ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ଏଗୁରା ପଶିବ ବାହାରି ମାତାଜୀ, ଆଜ୍ଞା ରାସରାଣୀ ମାତାଜୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ପଶୁନି ସତ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। କି ଦଣ୍ଡବତ ହଁ ପ୍ରଣାମ ମାତାଜୀ, ପଶୁନି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ସେଠି କେତେ କାମ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଉଦୟ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଇଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆସିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇ କଣ କାମ କରିବ ସେତେବେଳେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ କାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟ୍ରେନ ଟା ସକାଳୁ ଗଲା କୋଉଠିକି? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଗିଲା ମାନେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ ଛାଡୁଛି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଆଣୁଛି ବୋଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ ପହଞ୍ଚିବ, ଇଏ ରେଡି ହେଇକି ଥିବେ, ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ଲେଖିକିରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ଟରେ ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତେ। ମାତାଜୀ ମାତାଜୀ କହିବା ଏଇଟା ସର୍ଟ ରେ ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଜମା ସର୍ଟ ରେ ହେଇପାରିବନି। ସର୍ଟ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକିରି ଟିକେ ଆମକୁ ମାତାଜୀ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାକୁ ପଢିକିରି, ନିଜେ ନିଜର ମାନେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ପଢିକି ବୁଝେଇଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆଉ ଆଗ ଏଇଟା କରିହବନି। ଆଜି ଆଗ ଦିନ ସାରା ପଢିକି ବସି ଏଇଟା ଡାଇଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। କରିବାର ଅଛି। ହରେ ହଁ, କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଦିନ ସାରା ବସି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି। ହରି ଏଇଟା ବୋଲ। କରିବାର ଅଛି, ସତ କଥା। ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁଧେଇ ମାତାଜୀ ହରି ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ କଣ ପ୍ରଭୁ, ମୋରଟା ସଚି ଦେବୀ ମାତା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ପାଇଁ 678499 ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସେଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ମାତାଜୀ?
କଲି କାଲି କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୁମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପୁଣି ନାଇଁ ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ତ କଣ ସୁଜାତା ସାହୁ ଆସିଥିଲା ନା? ସୁନନ୍ଦା ସୁନନ୍ଦା। ସାହୁ ଆସିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ମୋର ଇଏ ଦୀକ୍ଷିତ ନାଁ ହଉଛି ସଚି ଦେବୀ ଦାସୀ। ତ ହଁ ସଚି ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଦାସୀ, ସେଇଟା ହଁ ଆପଣ ସେ ତଳେ ଲେଖିଦେବେ ସଚି ଦେବୀ ଦାସୀ। ହଁ ମୁଁ କାଲି ଇଏ କଲି ମୋଡିଫିକେସନ, ତାପରେ କଣ ସଚି ରିନେମ୍ ମାତା। କଲି, ତାପରେ କାହିଁ ଆସିଲାନି। ହଉ ହଁ ଯାହା ବି ହଉ ଶୁଣୁଛି ତ। ସୁଦେବ କହିବେ, ସେଠି ହୁଁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସେଟିଂ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ। ନାଇଁ ହଁ ଯିଏ ଆଉ ମାତାଜୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କେମିତି ମୋର କ୍ଲାସ ଲାଗନ୍ତି। ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଇଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କେମିତି ଲାଗୁଛି? କୁହନ୍ତୁନି, କହିଲେ ମତେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ହେଇଗଲା ଭଳିଆ। ଆପଣ ସେ ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ଥିଲା। ଯାହା ପଢିଛି ପଢେଇଛି ସେ ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା। ଏବେ ଯୋଉଟା ନାଇଁ ଆମେ ପୁରାଣର ବିଦ୍ୟାରେ ଲଗେଇବା ବିଷୟରେ ନା, ଆମେ ଆମେ ବାଟରେ ଲଗେଇବା, କିଛି ଆସେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଏବେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମତେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ଗଲାଣି, ତାକୁ ଭୁଲି ଯିବାର ଅଛି ଏବେ ମତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା, ସେଇ ଭିତରେ ମତେ ପଶିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କୃପା କଲେ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତୁ ଏଭଳି ହଁ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଁ ମାନଙ୍କ ହଁ କୃପା ହଁ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଭାଗବତ ଜିନିଷ କଣ କଣ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ହଁ ରାସରାଣୀ ହଁ ମାତା କହିଲେ ଯେ ହଁ କଣ ଗୁରୁଛି ଆମ ପୃଥିବୀଟି ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡେନି, ମାତାଜୀଙ୍କର ମନେ ହଁ ପଡି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ହଁ ସେଇ ହଁ ଜିନିଷଟା ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବଟନୀ ପାଠରେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ। ଆପଣ ପୁରା ଯେହେତୁ ହଁ। HOD ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାଇଁ ଅଛି। ନାଇଁ ଆମେ ଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଯେ, ସେସବୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଏଇ ଭାଗବତମ ପାଠ କଲା ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ଯେ ଆପଣ ନାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ନାଇଁ ତଥାପି ମୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦେଖୁନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅବି ଯେତିକି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମାନେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ସେ ଇମେଜ ଟା ଆସିବ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ କୁ। ସୁମେରୁ ଆଉ ଇଏ ଆମର କଣ ରମେରୁଟା ମାନସୂତ୍ର ହଉଛି ପର୍ବତ। ହଁ ହଁ ମାନସୂତ୍ର। ମାନସୋତ୍ତର ପର୍ବତ ଭିତରେ କେମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଇବି, ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୋର କନଫ୍ୟୁଜନ ଦୂର ହବ। ସେଇଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଜି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୁଗୁଲ ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଗୁଗୁଲ ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ହଁ କରିବା। ହଁ ଆଜି କରିବା, ଆଉ ଯୋଉ ହୁଁ। ପାଇବା ଆମେ ସେୟାର କରିଦବା ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପାଇବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟେ ପଠେଇବି, ଅଛି ପାଖରେ, ପଠେଇବା ପୁଅ କହିଲେ ହଁ ପଠେଇଦବ। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଗ୍ରୁପ ରେ ହଁ ଛାଡି ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଦେଲେ ସୁବିଧା ହବ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ସେଥିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ, ତ୍ରିଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ, ମାନେ ମାନେ ଏଇ ନାଁ ରେ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ହଉଛି, ନାଇଁ କି? ଗାୟତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ, ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଚନ୍ଦ୍ର, ତ୍ରିଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ, ସବୁ ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ। ହଁ ଆମର ଏଇଠି ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇଠି ମନେକର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଛେ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗାୟତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ହରି ହରେ ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ମୋ ମାତାଙ୍କର ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ହରିନାମ ଆଜ୍ଞା। କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 ହରେ। କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କୃପା ସିନ୍ଧୁ